প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকে আমি তোমাদের ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রির উপরে পঞ্চম লেকচারে উপস্থিত হয়েছি। পঞ্চম লেকচারে আমি তোমাদের অসকুলেটিং প্লেন অ্যান্ড ইকুয়েশন অফ অসকুলেটিং প্লেন এই দুইটি টপিকসের উপরে কথা বলবো। তোমরা আগের যে আমি এক এক করে 4টা লেকচার দিয়েছিলাম, তোমরা নিশ্চয়ই লেকচারগুলো দেখেছ। আজকে লেকচারটি আবারও ভালো করে দেখবে। দেখো, অসকুলেটিং প্লেন কে osculating plane. What is osculating plane? Osculating plane, this is a curve C, a point P, Q, R. Point PQR. PQR this Q approach to P and R approach to P. In definition of osculating curve, আমি তোমাদের এই ডেফিনেশন শেষ করার পরে ইকুয়েশন অফ অসকুলেটিং কার্ভে চলে যাব। let P Q P R be conjugative points on the curve. Let Q P R be conjugative points, 3 conjugative points you can say. Let Q P R be 3 conjugative points on the curve C. This curve is called C. It is C দিয়ে আমরা কার্ভে ডাকতেছি। The plane passes through the point. আমরা অসকুলেটিং প্লেনের কথা বলতেছি। The plane passes through the points QPR, when Q approach or tends to P and
r tends to p is called osculating plane. Is called osculating plane. That is, this key approach to P and R approach to P, this point P, then the consecutive point, তিনটে পয়েন্ট কার্ভের উপরে এবং এটা কনজিকিউটিভ এবং প্লেনটা এই the plane passes through these 3 points and Q tends to P, R tends to P, it is called osculating plane. Now, equation of osculating plane. Equation of osculating plane equation of osculating this also we can write P of U1, R of U2 and Q of U2. This way we can also write. Let the equation of the space curve, this is C or x is equal to x of U. X is equal to x of U. X and x, these are vector. Let the equation of the curve be answer শুরু করতেছি আমরা equation of the space is PSC space curve Bx is equal to x of U and QU2 PU1 and RU3 B3 consecutive point 3 consecutive points on the curve or on the space curve, you can say, because this is the space curve. The space curve, let the equation of the plane pass like that way. That is the, from the definition, what I told, I am telling the same thing. Let the equation,
the equation of the plane passes through this three point, that is Q2, U2, PU1 and RU3, Y. Equation of the equation of the plane passes through একটা ইকুয়েশন, জাস্ট আমরা একটা ইকুয়েশন ধরতেছি, আমি লেট আমাদের কাজ হচ্ছে যে ইকুয়েশন অফ অসকুলেটিং প্লেন বের করা। আমাদের কাজ হচ্ছে যে ইকুয়েশন অফ অসকুলেটিং প্লেন বের করা। আমি এখানে প্রথমে অসকুলেটিং প্লেনের ডেফিনিশনে যা বলেছিলাম সেইগুলো বললাম, এরপরে আমি কি করতেছি, লেট দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য প্লেন থ্রু দ্য পয়েন্ট that 3 Q, U2, PU1 and RU3 B Y U dot A is equal to P, where A is a constant vector. Where A is a vector হবে, A is a constant vector. Where A is a constant vector. So we have কি আছে আমাদের, আমরা এই ইকুয়েশনটা ধরলাম। আমাদের এখানে তিনটে পয়েন্ট, একটা R(3), একটা P(1) এবং Q(2). সো আমরা যদি এই পয়েন্টগুলো দিয়ে যদি আমরা লিখতে পারি, সো উই হ্যাভ Y of U1 dot A is equal to P। এটা আমাদের Y of U is equal dot A dash dot A is equal to P। U এর জায়গায় আমরা U1 U2 এবং U3 বসিয়ে দেব, is equal to P Y of U2 dot A is equal to P and Y of U3 A is equal to P. Implies that we can write A dash minus P is equal to 0, U2 minus P is equal to 0, U3 A minus P is equal to, জাস্ট পিটাকে আমি লেফট সাইডে নিয়ে নিলাম। অলসো আমরা যদি ইকুয়েশনটাকে একটু অন্যভাবে ধরি, ওখানে আমাদের ছিল, এটাকে আমরা ওয়াই দিয়ে ধরেছি, Y of U1, Y of U2, Y of U3। অলসো উই হ্যাভ, আমরা X দিয়ে লিখতে পারি, অলসো উই হ্যাভ A minus B is equal to 0। এখানে ভেরিয়েবল y ছিল,
এখানে ভেরিয়েবল ওয়াই ছিল, এখানে ভেরিয়েবল, এখানে আমরা জাস্ট ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ করলাম, এক্স ভেরিয়েবল দিলে এক্স অফ ইউ ওয়ান ডট এ মাইনাস পি ইজ ইকুয়াল টু 0, এক্স অফ ইউ টু minus p is equal to 0 and x of u3 minus p is equal to 0 এটা আমরা লিখতে পারি। এখন আমরা এটাকে যদি আমরা সাপোজ আমরা বললাম যে এটুকু বুঝতে এটাকে আমরা এই তিনটি ইকুয়েশনকে আমরা একটা ইকুয়েশন দিয়েও প্রকাশ করতে পারি। অতএব আমরা এক্স ইউ ডট এ মাইনাস পি ইজ ইকুয়াল টু 0 অ্যাট u1 u2 u3 দিস ইকুয়েশন আমরা তিন প্রকারের করে লিখেছি, x of u1 ডট এ পি, x of u2 ডট এ পি অ্যান্ড x of u3 ডট এ পি। এটাকে আমরা একটা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি, x of u, দ্যাট ইজ ইউ এর জায়গাতে ইউ এর পরিবর্তে অ্যাট u1 u2 u3 এখানে আমরা এভাবে লিখে দিতে পারি। সাপোজ দ্যাট এটাকে আমরা ধরলাম suppose that f of u, আমরা কিন্তু এটাকে f of u is equal to এটা দিয়ে আমরা প্রকাশ করতে পারি ডট ইউ ডট এ মাইনাস পি ইজ ইকুয়াল টু, আমরা f of u দিয়ে এটাকে প্রকাশ করতে পারি। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ f of u দিয়ে যদি প্রকাশ করি আমরা বলতে পারি f of u1 ইজ ইকুয়াল টু 0, f of u ইজ ইকুয়াল টু 0। আমরা এই ইকুয়েশনটাকে এইটাকে আমরা f of u দিয়ে প্রকাশ করতে পারি, f of u ইজ ইকুয়াল টু, বিকজ এটা ফাংশন অফ ইউ এখানে। সো আমরা f of x বা f of, যখন ফাংশন x থাকে আমরা f of x দিয়ে ডিনোট করি, যদি ফাংশন y থাকে আমরা f of y দিয়ে ডিনোট করি। তো এখানে আমাদের u দিয়ে তাই আমরা f of u দিয়ে আমরা ডিনোট করতে পারি। সো f of u ইজ ইকুয়াল টু এইটা ইজ ইকুয়াল টু 0 আমরা বললাম, দ্যাট ইজ f of u ইজ ইকুয়াল টু 0 এবং এইটা ইজ ইকুয়াল টু 0। সো আমরা u1 u2 u3 এটা f of u1 ইজ ইকুয়াল টু 0, f of u2 ইজ ইকুয়াল টু 0, f of u3 ইজ ইকুয়াল টু 0। তিনটে আমাদের ইকুয়েশন, আমাদের এখানে তো u1 u2 u3 তিনটে ইকুয়েশন। সো এখন আমরা যদি রোলস থিওরাম অ্যাপ্লাই করি, নাও দেখো রোলস থিওরামটা আমাদের কি ছিল, আমরা যদি এখন রোলস থিওরাম অ্যাপ্লাই করি, আমাদের রোলস থিওরামটা কি ছিল? রোলস থিওরাম ছিল যে ক্লোজ ইন্টারভ্যালে একটা, দ্যাট ইজ y is equal to f of x close interval that is a b, this is close interval, এটা ক্লোজ ইন্টারভালে y is equal to, রোলস থিওরাম আমাদের কি ছিল, y is equal to f of x, ক্লোজ ইন্টারভালে এটা ডিফারেন্সিয়েবল, এবং ইকুয়েশন ক্লোজ ইন্টারভালে এটা ডিফারেন্সিয়েবল অ্যান্ড ওপেন ইন্টারভালে এটা কন্টিনিউয়াস, ক্লোজ ইন্টারভালে কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড ওপেন ইন্টারভালে সেটা কি ছিল আমাদের ডিফারেন্সিয়েবল, কন্টিনিউয়াস, CONTINU, কন্টিনিউয়াস আর ডিফারেন্সিয়েবল। রোলস থিওরামটা ক্লোজ ইন্টারভালে কন্টিনিউয়াস এবং ওপেন ইন্টারভাল, ক্লোজ ইন্টারভাল দ্যাট ইজ থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা ডিনোট করি, ওপেন ইন্টারভাল হলে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে ডিনোট করি, এটা তো আমরা জানো। ইফ এ ফাংশন y ইকুয়াল টু f of x কন্টিনিউয়াস ক্লোজ ইন্টারভাল, it is AB or bounded by AB, bounded
বা বাউন্ডেড ইন্টারভাল বা ক্লোজ ইন্টারভাল এবং ডিফারেন্সিয়েবল ওপেন ইন্টারভাল, দেন এফ অফ এ ইজ ইকুয়াল টু এফ অফ বি, তখন আমরা বলি এফ অফ এ ইজ ইকুয়াল টু এফ অফ বি বলি, এবং তখন আমাদের কি থাকে, এফ ড্যাশ অফ সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো, সাচ দ্যাট এফ ড্যাশ অফ সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো। আমরা যদি এখানে রোলস থিওরাম অ্যাপ্লাই করি তখন আমাদের কি আসে দেখো, সি ড্যাশটা, সিটাকে এখানে মাঝখানেরটা এ এবং বি এর মাঝখানে সি আসে রোলস থিওরামে, সেটাই আমরা যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি তখন আমাদের আমরা পাই সিন্স অল দ্য ভেক্টরস ওয়াই hence according to the Rolle's theorem f of v1, hence according to the Rolle's theorem, এখানে আমি আরেকটা চিত্র দিচ্ছি তোমাদের দেখো, যেটা ছিল সেটাই দিচ্ছি এখানে, কিউ u2 আর u3 p u1 v1 v3, এখানে v1, এখানে v3, এখানে v2, v1 v3 v2। আমরা এই চিত্রটাকে একটু এর মধ্যে রোলস থিওরাম অ্যাপ্লাই করার পরে চিত্রটাকে একটু এরকমভাবে নিলাম, নেওয়ার পরে আমরা লিখতে পারি দেখো এফ অফ ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হেন্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য রোলস থিওরাম according to the Rolle's theorem we have কি আছে আমাদের, f of v1 is equal to 0, f of v1 is equal to 0, তখন আমরা বলতে পারবো যে u2 less than v1 less than v3, u2 u1 less than 0 less than এটা u3, u1 v1 this is v1, u2 v1 কে যদি আমরা এটার মধ্যে ধরি u1 এইটুকুর মধ্যে আমরা কনসিডার করব, এইটুকুর মধ্যে আমরা যদি কনসিডার করে u1 less than 0 no u1 less than v1 less than u2 f of v1 is equal to 0, এইটা এবং এটার মাঝখানে এটা হচ্ছে u1 less than, এটা less than v1 less than u2, এবং f of v2 is equal to 0, v2 is equal to 0, v2 আমাদের কোথায়, এখানে, v2টাকে যদি আমরা করি তখন u3 এবং u1 এর মধ্যে আমাদের আসবে, তখন u1 less than v2 less than u3, কারণ v2টা u3 এবং u1 এর মাঝখানে। ওকে, এখন আসো আরেকটা আমাদের আছে পয়েন্ট, সেটা নাও if f of v is continuous, if f of v is, that is আমাদের ছিল রোলস থিওরাম ছিল কন্টিনিউয়াস হতে হবে এবং ডিফারেন্সিয়াল ক্লোজ ইন্টারভালে, if f of v is continuous in v1 v2 close interval, if f of v is continuous in and hence again applying
Hence, again applying Rolle's theorem, again applying Rolle's theorem, hence again applying Rolle's theorem আমরা কি লিখতে পারি f of v3 is equal to 0. Again applying Rolle's theorem we get f of v3 is equal to 0 এবং v3 যেখানে v1 less than v3 less than v2 v1 v2 এবং v3 তার মাঝখানে this when the points q1 q2 when the points q2 r3 and p1 so when the points q2 when the points q2 r u3 that is u2 and u3 that is u2 and u3 approach to u1 approach আমাদের কিন্তু এটা অ্যাপ্রোচ করতেছে u3 u2 এবং u3 u1 এর দিকে অ্যাপ্রোচ করতেছে এই যে আমরা এখানে অ্যারো দিয়ে বুঝিয়েছি অ্যাপ্রোচ to u1 approach to u1 then all points in from this figure then all points u2 u3 v1 v2 v1 v2 v3 approach to u1 সবাই u1 এর দিকে অ্যাপ্রোচ করতেছে approach to u1 now the equation of the plane is now the equation of the plane is y of u dot a minus p is equal to 0. This is equation number 1. Also এটা আমি একটু উপরে লিখি y of u dot a minus p is equal to 0. This is equation number 1. F of u1 now. F of u1 is equal to x of u1 dot a minus p is equal to 0. This is equation 2. এখন এটাকে আমরা যদি একবার ডিফারেন্সিয়েট করি f dash of u1 is equal to so dot a is equal to 0. This is equation 3 and
দুইবার ডিফারেন্সিয়েট করলে পারে আরেকবার যদি ডিফারেন্সিয়েট করি ইজ ইকুয়াল টু এক্স ডট দুইটা ফোঁটা u1 ডট a ইজ ইকুয়াল টু 0 দিস ইজ ইকুয়েশন 4 2 এবং 3 যদি আমরা সাবট্রাক্ট করি 2 এই দুটো যদি আমরা এই দুটো ইকুয়েশন যদি আমরা সাবট্রাক্ট করি ইফ উই সাবট্রাক্ট 2 and 1 we have আমাদের কি আসে দেখো সাবট্রাক্ট করলে পারে পি কেটে যায় পি কেটে যায় সো y আমরা লিখতে পারি y of u minus x of u তার সাথে ডট a is equal to 0 এখানে আমরা তোমরা একবারে যদি না বুঝো আমি একটু ভেঙে ভেঙে লেখি দেখাই আমরা যদি এইটার সাথে এটা বিয়োগ করে দিই এখান থেকে দুটো যদি বিয়োগ করে দিই এখান থেকে দুটো বিয়োগ করে দিই তাহলে এখানে সাইন চেঞ্জ হবে এখানে প্লাস হয়ে যাবে পি কেটে যাবে পি কেটে গেলে পরে আমাদের কি থাকবে আমাদের থাকবে y of u dot a minus x of u x of u1 ডট a ইজ ইকুয়াল টু 0 এখন আমরা যদি এটাকে যদি কমনে রাখি এটা ভেক্টর মাইনাস এক্স অফ u1 ভেক্টর a ইজ ইকুয়াল টু 0 আমরা এটা লিখতে পারি রিপ্লেসিং u1 বাই u আমরা 5 এবং দিস ইজ ইকুয়েশন 5 দিস ইজ ইকুয়েশন 5 সাবট্রাক্ট করার পরে পেলাম এখন আমরা যে u1কে যদি আমরা রিপ্লেস করি বা u দিয়ে তখন আমরা 5 3 এবং 4 এই ইকুয়েশন এবং এই ইকুয়েশনে যদি আমরা u1 এর পরিবর্তে যদি u বসাই তখন আমরা কি পাই এই তিনটে ইকুয়েশনে আমরা পাই y of u minus x of u কি হলো এখানে আমাদের u1 ছিল আমরা u করে দিলাম ডট এটা ইজ ইকুয়াল টু 0 এটা ইজ ইকুয়াল টু 0 আরেকটা পাই এটার জন্য এটা এখান থেকে কি পাই এটার থেকে x u ডট a ইজ ইকুয়াল টু 0 পাই আর ডাবল ডট আছে ইজ ইকুয়াল টু 0 পাই এই তিনটে ইকুয়েশন পাই এখন আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি দেখো এখন আমরা এখান থেকে লিখতে পারি ইমপ্লাইজ দ্যাট আমরা যদি এই ইউকে যদি আউট করে দিই এখানে এই ইউকে যদি আউট করে দিই এখানে ইউ এখানে ইউ আমরা আউট করে দিই তাহলে y মাইনাস এক্স ডট a ইজ ইকুয়াল টু 0 আর এখান থেকে পাবো x ডট a ইজ ইকুয়াল টু 0 এখানে একটা ডিফারেন্সিয়েশন এবং দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন ডট a ইজ ইকুয়াল টু 0 এই তিনটে ইকুয়েশন আমরা পাই সিন্স অল দ্য ইকুয়েশন এখন আমাদের কি আসে দেখো সিন্স অল দ্য ইকুয়েশন অল দ্য ভেক্টরস হ্যাঁ ঠিক আছে এটা মুছলে সমস্যা নাই সিন্স all the vectors
y minus x all the vectors y minus x are perpendicular, all the vectors are perpendicular, all the vectors of all the vectors y minus x তারপর x একবার ডিফারেন্সিয়েট x দুইবার ডিফারেন্সিয়েট are perpendicular to constant vector A so it lies on the same plane. On the same plane, hence is equal to 0. This is equation 6, which is the equation of the osculating plane. Is the equation of the osculating plane. Osculating plane. থ্যাংক ইউ ছাত্ররা, তোমরা ভালো করে দেখো। এবং এই চ্যাপ্টারে আমি আজকে 5টি লেকচার দিলাম, এরপরে আরেকটি লেকচার দেবো। লেকচার দেওয়ার পরেই এই চ্যাপ্টারটি শেষ হয়ে যাবে, বা তারপরে আমরা প্রবলেম সলিউশনে চলে যাব। থ্যাংক ইউ এভরিবডি।